السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 20 کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ کل پارہ نمبر 19 میں ایک آخری سوال پر ہم نے مجلس ختم کیا تھا۔ کیا سوال تھا؟ کیا سوال تھا کل کا جس سوال پر ہم نے مجلس ختم کیا تھا؟ سوال پر ہم نے مجلس ختم کیا تھا۔ کیا سوال تھا؟ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ تمام معبودان باطلہ جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے؟ صرف سنے نہیں، محفوظ بھی کریں، یاد بھی رکھیں۔ تو اس سوال کا اللہ نے جواب دیا پارہ نمبر 20 کے آغاز میں کئی طریقے سے۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ اللہ جس نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش نازل کر کے اس سے غلے اناج پھل فروٹ پیدا کیے، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یہ ایک سوال اللہ نے کیا۔ پھر دوسرا سوال، یعنی گویا کہ یہ سوال ایسا ہے جس میں خود انکار ہے۔ پھر اللہ نے اگلا سوال کیا، کیا وہ اللہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کے لیے بنایا، زمین میں پہاڑ بنا دیے، دو سمندر کے درمیان آڑ اور رکاوٹ پیدا کر دیا، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی ہے دوسرا معبود؟ کیا وہ اللہ جو پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے، جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا وہ اللہ جو تمہیں خشکی میں سمندر میں راستہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارش نازل کرنے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ کیا وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر دوبارہ تمہیں اٹھائے گا اور جو تمہیں آسمان سے بھی روزی دیتا ہے زمین سے بھی روزی دیتا ہے، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یقیناً کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اگر کوئی ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو اپنی دلیل لے آؤ اگر سچے ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا دنیا کے اندر کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور جو انسانوں کی بات لوگ کرتے ہیں کہ فلاں صاحب غیب جانتے ہیں، وما يشعرون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ایان یبعثون کہ انہیں قبر سے دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے۔ تو یہ غیب کا علم کیسے جان سکتے؟ اپنے بارے میں جب نہیں پتا ہے تو دوسروں کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں؟ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ وہ نشانی کیا ہے؟ دابۃ الارض۔ دابۃ الارض یعنی زمین سے اللہ ایک جانور نکالے گا۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ زمین سے ایک جانور نکالے گا، اور وہ جانور اچھا خاصا کون سا جانور ہوگا پتہ نہیں، لیکن زمین سے ایک جانور اللہ نکالے گا، وہ پورے لوگوں کے درمیان گھومے گا پھرے گا، تکلمہم، اور انسانوں سے بات بھی کرے گا۔ کیا کہے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری آیتوں پر یعنی اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ پھر لوگوں کا احساس ہوگا کہ ہم نے غلطی کی ہے، لیکن پھر اس وقت غلطی پر معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اچھا اور برا عمل کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے۔ فرمایا جو اچھا عمل کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، جو برا عمل کرے گا اسے برا بدلہ ملے گا۔ اس سے پہلے اللہ نے قیامت کا ایک تذکرہ کیا کہ قیامت میں سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکنے والے کون سے فرشتے ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 4 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا، لیکن اصل اور بنیادی سور جو ہے وہ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے سارے لوگ مر جائیں گے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کے سب گر پڑیں گے بے ہوش ہو کر کے، الا من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش ہو کر کے نہیں گرے گا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بے ہوش نہیں ہوں گے۔ پھر ایک لمبی مدت گزرے گی، سارے لوگ مر جائیں گے تو ایک لمبی مدت گزرے گی، دوبارہ سور میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور پھر سے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہو جائیں گے اور پھر حساب و کتاب قائم کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں،
یعنی مکہ شہر جو ہے اس شہر کا رب. اب کیوں اس شہر کو اللہ نے اپنی طرف سے جوڑا؟ اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے, وہاں خانہ کعبہ ہے, اس لیے کہا اس شہر کے رب کی عبادت کرو. اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. یہاں پر سورۃ النمل مکمل ہوتی ہے, اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے. قصص یہ قصہ کی جمع ہے. اس کے اندر اللہ نے کئی ایک کہانیاں اسٹوریز رکھی ہیں, اس لیے اس سورہ کو سورۃ القصص کہا جاتا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ اللہ نے پارہ نمبر 20 میں رکھا. تو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا اور جوانی کا واقعہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کو نجومیوں کے ذریعے خبر ملی. نجومی کون ہوتا ہے؟ جو اسٹارز کو دیکھ کر کے فیوچر بتاتا ہے. تو پہلے کیا تھا, آسمان میں حفاظت کا یہ سسٹم نہیں تھا جو اب ہے. پہلے کیا تھا, جو جنات ہوتے تھے آسمان میں چلے جاتے تھے اور آسمان میں جا کر کے فرشتوں کی بات جو جبریل کی طرف سے اور جبریل کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا تھا یہ جنات سن لیتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا, اور آ کر کے دنیا میں اپنے اپنے جو ہے وہ موکل وغیرہ کو سب کو بتا دیا کرتے تھے. اب وہ لوگ ایک سچ میں 10 15 20 25 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے درمیان بیان کرتے. اسی میں سے ایک بات تھی کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بننے والا ایک انسان پیدا ہونے والا. تو فرعون نے کہا اچھا, آرڈر پاس کر دیا گیا کہ اب جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. قتل کرنے کا فرمان جاری ہو گیا. اب قتل کرنے کا جب فرمان جاری ہوا تو فرعون کی پولیس یہ گھر گھر میں جا کر کے سرچ کرتی تھی کہ کون سی عورت حمل سے, کون سی عورت حمل سے, اور پھر اس کے یہاں ڈیلیوری کا ٹائم کب ہے. پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے یہ چیک کیا جاتا تھا, لڑکا ہے تو قتل اور لڑکی ہے تو چھوڑ دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی حمل سے ہوئی, لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ حمل کے جو آثار ہوتے ہیں جسم کے اندر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے جسم میں نمایاں نہیں ہوئے, اس لیے فرعون کی پولیس کو معلوم نہیں ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے اب بچہ پیدا ہوا ہے تو خبر تو پھیلے گی کہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, وہ بھی لڑکا. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی. وحی نہیں, وحی کا مطلب یہاں الہام ہے, اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا لیکن وہ الہام کے معنی میں. الہام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ڈائریکٹ کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دیتے, اس کو الہام کہتے ہیں. بعض انسانوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان ارضعی, کہ اے موسیٰ کی ماں آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اور جب ڈر ہو کہ فرعون کی پولیس آئے گی لے کر کے بچے کو جائے گی, اس سے پہلے آپ کام کیجئے, صندوق میں بچے کو بند کیجئے, باکس میں رکھیے اور اسے دریا کے حوالے کر دیجئے. کون سا دریا؟ دریائے نیل, دریائے نیل کا اس دریا کے حوالے کر دیجئے. اور اللہ نے وعدہ بھی کیا وَلَا تَخَافِي, ڈریے نہیں, وَلَا تَحْزَنِي, غم مت کیجئے, إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, ہم آپ کے بچے کو آپ کی طرف ضرور لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم آپ کے بچے کو رسول بھی بنائیں گے. یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کر لیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دودھ پلانا شروع کر دیا. ادھر جب ان کو ڈر لاحق ہوا کہ فرعون کی پولیس پکڑ لے گی تو انہوں نے الہام جو ہوا تھا اسی کے مطابق فیصلہ کیا اور بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا. اب جب دریا کے حوالے کیا تو ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی, ان کی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن, ان سے کہا قصی ہی کہ صندوق کا پیچھا کرو, یہ کہاں جاتا ہے. فبصرت به عن جنب, اور لوگوں سے چھپ چھپ کر کے اس کو دیکھتے رہو, کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کو معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ بہن کیسی ہوتی ہے, ایک بھائی کے لیے کیا کرتی ہے بہن. تو بہن نے پیچھا کیا صندوق کا. اب یہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا, فرعون کی پولیس نے اٹھایا, دربار میں لے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی کسی طریقے سے داخل ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب اندر داخل ہوئی اور پورا جب صندوق کھولا گیا, فرعون بھی ہے اور فرعون کی بیوی آسیہ بھی ہے, اور ابھی اسلام اور ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو فرعون کی بیوی آسیہ بھی ہے اور بقیہ پورا دربار ہے. تو صندوق کھولا گیا, بچہ. تو حضرت آسیہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. اللہ کیسے انتظام کرتا ہے, دیکھیں اللہ کیسے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. حکم ہوا ہے اور فرعون جیسے بڑے بادشاہ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, لیکن ایک عورت
कैसे अपने शौहर को गलत चीज से रोक सकती है और कैसे उसका पावर है, ये यहां पर देखिए। कहा ला तक़्तुलू, कत्ल मत करो, इसको कत्ल मत करो। ऐसा यनफ़अना, हो सकता है ये बच्चा हमारे काम का हो, और नत्तख़िज़हु वलदा, या उसको हम अपना लड़का बना ले। वहुम ला यशऊरून, अल्लाह ने कहा ये जान भी नहीं पा रहे थे कि ये कर क्या रहे, इन्हें एहसास भी नहीं था दूर दूर तक कि ये क्या कर रहे हैं, किस चीज का फैसला कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, रुकिए, क्या कहा कि हो सकता है इसे हम अपना बच्चा बना लें। फिरौन मान गया, फिरौन मान गया। क्या कहता था अपने आप को? अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। और रब जो होता है उसके पास हर तरह की ताकत होती है और उसको किसी औलाद की ख्वाहिश नहीं होती। ये फिरौन अपने आप को एक तरफ रब कह रहा है, दूसरी तरफ क्या करता है? औलाद की ख्वाहिश रखता है। और औलाद की ख्वाहिश रखने के बावजूद ये कैसा रब है जो अपने लिए औलाद पैदा नहीं कर पा रहा? ये इसके माबूद ना होने, रब ना होने की एक दलील है। बहरहाल अपनी बीवी की बात मान लिया और फिर कहा गया कि इस बच्चे को दूध पिलाने का इंतजाम किया जाए। अलग अलग औरतों को बुलाया गया, किसी औरत का दूध बच्चा कबूल नहीं कर रहा है। क्यों? वहर्रमना अलैहिल मरादिअ, अल्लाह ने तमाम औरतों के दूध को बच्चे पर हराम कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन तो देख रही थी कि मेरा भाई किसी का दूध ही कबूल नहीं कर रहा है और एक छोटा सा बच्चा, उसे भूख लगी है, दूध की जरूरत है, तो परेशान हो गई, आगे बढ़ी, कहने लगी हल अदुल्लुकुम अला अहली बैती यकफुलूनहु लकुम, एक ऐसा घर ना बताओ कि जो घर वाले इस बच्चे की देख रेख करें? कहा बताओ। बुलाया गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह कहते फरददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्रा ऐनुहा वला तहज़न, हमने उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर दिया, वापस कर दिया, लौटा दिया। क्यों? ताकि उसकी माँ की आंखों को ठंडक मिले अपने बच्चे को पाकर, वला तहज़न, और वो गम में ना रहे, वलितालम, और ताकि वो जान ले अन्ना वादल्लाहि हक़, कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। अब यहां पर देखिए एक औरत का भी किरदार, एक बहन का किरदार, और अल्लाह का इंतजाम, तदबीर अल्लाह कैसे करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक औरत के जरिए बच्चे को बचाया। बच्चा किसी का दूध कबूल नहीं कर रहा, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बुलाया गया, बाप, माँ और बेटे को अल्लाह ने जमा कर दिया। और अब वही माँ जो अपने बच्चे के ताल्लुक से डर रही थी, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि बच्चा भी मिल गया, दूध भी पिलाया और साथ ही साथ दूध पिलाने की तनख्वाह भी मिल रही है। यानी गोया कि तमाम काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमा कर दिए। अब ये बच्चा फिरौन के महल में रह रहा, दूध पिया, बचपन की जिंदगी गुजरी, बड़ा हुआ, मजबूत हुआ और नौजवान और जवानी की उम्र पे पहुंच गया। अल्लाह कहते हैं हमने उसको नबी बना दिया, उसे हमने फैसले की ताकत दे दी, उसे इल्म दे दिया, और ऐसे ही हम एहसान करने वालों के साथ करते हैं। अब एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, फिरौन के इलाके में दरबार में रह रहे हैं, और एक दिन सुबह सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले शहर में, जबकि लोग गफलत में होते हैं, यानी बिल्कुल सुबह सुबह देखा कि दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हाज़ा मिन शिअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही, एक मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान का है बनी इसराइल में से, और एक फिरौन के खानदान में से यानी किब्तियों में से है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े ताकि अपने कबीले वाले बंदे का साथ दें, और जो फिरौन का आदमी था उसको आगे बढ़कर एक मुक्का मारा, फवकज़हु मूसा, एक मुक्का मारा, फक़दा अलैहि, खलास मर गया, फक़दा अलैहि, मर गया। एक नबी को 40 इंसानों की ताकत होती, इतना पावरफुल नबी होते हैं, रसूल होते हैं, एक मुक्का मारा, मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान, अरे हाज़ा मिन अमल शैतान, ये तो शैतानी काम मुझसे हो गया, शैतान दुश्मन है, ये जगह जगह फंसाता रहता है। अल्लाह से दुआ किया, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, फ़ग़फ़िरली, मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहते फ़ग़फ़रना लहू, हमने उनको माफ कर दिया। ये राज किसी को नहीं मालूम कि इस बंदे को जो फिरौन का आदमी है इसको किसने मारा। दूसरा दिन हुआ, अब शहर में ये ऐलान हो चुका है कि फिरौन का एक आदमी मारा गया, लेकिन मारने वाला कौन है किसी को खबर नहीं। दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर निकले, जो है शहर से बाहर ऐसी गलियों में घूम रहे थे, रास्ते में कि देखा वही कल वाला आदमी जो इनके कबीले का आज भी झगड़ा कर रहा है किसी और से। तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कहने लगे तू तो झगड़ालू है, तू बड़ा मसादी, कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा। और मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े कि झगड़ा छुड़ा दे, तो वो समझा कि मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ्सन बिलअम्स,
क्या तुम मुझे वैसे ही मारना चाहते हो जैसे कल एक बंदे को तुमने मार दिया था? इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारा, तुम तो बड़े सरकश हो। वमा इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्दी वमा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन, और आप मुझे अच्छे नहीं लगते हो। अब जो बात किसी को नहीं मालूम थी, एक गलत फहमी की वजह से उस बंदे की जबान से निकल गया कि तुम्ही ने कल कत्ल किया था। अब पूरे शहर में ये बात फैल गई कि किब्ती को, फिरौन के आदमी को मारने वाला कोई और नहीं, वही नौजवान है जो फिरौन के महल में पला बड़ा है। अब बड़े बड़े वज़रा को, मिनिस्टर्स को बुलाया गया और तमाम दरबार में सब लोग इकट्ठा हुए, मशवरा होने लगा कि क्या किया जाए। तो ये मशवरा आया कि कत्ल कर दिया जाए, खून का बदला खून, मशवरा हो गया। अब एक आदमी जो फिरौन के खानदान का है, वो वहां से दरबार से भागता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। आप अगर नेक हैं तो अल्लाह आपके दुश्मनों में से ही आपका कोई खैरखा पैदा कर देता है। भागता हुआ आया और कहने लगा, या मूसा, मूसा इन्नल मला यअतमिरून बिका, बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठ करके तुम्हारे खिलाफ मशवरे करे, क्यों? लियक़्तुलूक, ताकि तुम्हें कत्ल कर दे। फ़ख़रुज, ये शहर छोड़ दो, भाग जाओ, निकल जाओ। जहां तक रही बात मेरी, मैं कौन हूं? इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं आपका खैर खाओ, मैं आपका खैर खाओ, निकल जाओ, वक्त कम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए। फ़ख़रज मिन्हा, निकले कैसे? ख़ाइफ़न, डर डर के। कभी आप गलती करें तो डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। आपकी कोई खैरियत भी पूछे तो लगता है कि नहीं लगता, क्यों पूछ रहा है, डरे डरे रहते हैं। ये तरफ वो चुपके चुपके मूसा अलैहिस्सलाम इधर उधर देख करके कि कहीं कोई देख ना ले, पकड़ ना ले, चुपके चुपके निकले और दुआ भी कर रहे थे, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ रब मुझे जालिम कौम से नजात दे दे। कहां गए? मदियन की तरफ। मदियन का रुख किया और मदियन के रास्ते में भी दुआ कर रहे हैं, असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील, कि मुझे यकीन है मेरा रब मुझे सही जगह लेकर के जाएगा। अल्लाह ने दुआ कबूल की और मूसा अलैहिस्सलाम मदियन सही सालिम पहुंच गए। अब जब मदियन पहुंचे तो शहर से बाहर ही एक कुआं था, जिस कुएं से लोग पानी ले जाकर के घरों में इस्तेमाल किया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा चरवाहों की एक लाइन लगी हुई है, जानवरों को पिला रहे हैं, भर रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं, देख रहे पूरी लाइन है। ववजद मिन दूनिहिम इम्राअतैनि तज़ूदान, दो लड़कियों को भी देखा कि बिल्कुल अलग थलग खड़ी है। तो उनसे पूछा, मा खत्बुकुमा, क्या मसला है, लाइन में नहीं लगी हो? क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युज़िर अर्रिआ, दोनों कहने लगी कि हम उस वक्त तक पानी नहीं लेती है जब तक कि ये चरवाहे यहाँ मौजूद है। जब ये चरवाहे, ये जानवर चराने वाले अपना अपना काम कर लेंगे, यहाँ से साइड हो जाएंगे, फिर हम जाएंगी और पानी लेंगे। और जहां तक रही बात कि हम पानी लेने के लिए क्यों आई हैं, हमारे घर में कोई और नहीं है? जी बिल्कुल कोई और नहीं है। व अबूना शेखुन कबीर, हमारे अब्बा हैं लेकिन बूढ़े हैं, वो आने की ताकत नहीं रखते। क्या पता चला? घर में कोई नहीं है तो औरत जॉब कर सकती है, काम कर सकती है, बाहर जा सकती है, लेकिन उस वक्त जब घर में कोई ना हो, पर्दे का ख्याल करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फसक़ा लहुमा, सारे चरवाहे चले गए। अब कुएं पर वो पत्थर डाल दिया, कुएं पर वो पत्थर डाल दिया जिस पत्थर को उठाने के लिए कई आदमी लगते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले वो पत्थर हटाया, पानी निकाला, लड़कियों को दिया, लड़कियां अपने घर। सुम्मा तवल्ला इला दिल, और मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के साए में आकर के बैठ गए, अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बड़ी प्यारी दुआ है। आपको जिस चीज की जरूरत, रिश्ता नहीं लग रहा, ये दुआ कीजिए, जॉब नहीं मिल रही है, ये दुआ कीजिए, कोई काम अटका हुआ, ये दुआ कीजिए, कोई मसला है, उस मसले का हल चाहिए, ये दुआ कीजिए, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सूरह क़सस की गालिबन आयत नंबर 24 है। अल्लाह ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, ऐ मेरे रब, जो भी खैर तो मुझे दे दे, मैं उसका जरूरतमंद हूं, मैं उसका मोहताज हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ करके बैठे। थोड़ी देर गुजरी, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिया, दुआएं कैसे कबूल होती हैं? दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई, कैसे? शर्म और हया के साथ, शर्म और हया के। दोनों लड़कियों की खूबसूरती का तस्करा नहीं किया अल्लाह ने, किसी और चीज का तस्करा नहीं किया, सिर्फ एक खूबी कि वो लड़की आई कैसे? शर्म और हया के साथ, और कहती है, ए मूसा इन्ना अबी यदऊका, हमारे अब्बा आपको बुला रहे हैं। क्यों? लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, ताकि आपने जो हमको पानी निकाल कर दिया है उसका बदला दें, मुआवजा दें आपको। काम कितना छोटा सा ना, लेकिन मुआवजा देने के लिए बुलाया। क्या पता चला? कोई काम करवाइए किसी से, छोटा हो तो मुआवजा दीजिए उसको, कैसा भी काम हो मुआवजा दीजिए उसको, बदला दीजिए। फ्री में काम करवाने की आदत नहीं होनी चाहिए।
کیا مسجد کا کام ہو، مدرسے کا کام ہو، گھر کا کام ہو، باہر کا کام ہو، تو کہا کہ تاکہ آپ کو معاوضہ دے. کہا اچھا ٹھیک ہے. چلے موسیٰ علیہ السلام اب راستے میں ہیں، لڑکی آگے چل رہی ہے، اس کو راستہ معلوم ہے، لیکن ہوا چل رہی ہے تو کپڑا اڑ رہا ہے، دوپٹہ اڑ رہا ہے، جو بھی اس نے لباس پہن رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم پیچھے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں، میں اگر راستہ بھٹکوں گا مجھے پتھر پھینک کر کے بتا دینا کہ نہیں یہ راستہ نہیں، اس راستے چلنا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے گھر پہنچے. اب ان دونوں لڑکیوں کا باپ کون ہے؟ بعض لوگوں نے شعیب علیہ السلام کہا، بعض لوگوں نے کوئی اور کہا. بہرحال جو بھی ہو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پوری سٹوری پوچھا، کیا مسئلہ ہے، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، پوری کہانی بتائی. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، ظالم بہت دور ہو گیا، اب آپ کو نجات مل گئی ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نجات مل گئی. اب بیٹھے ہیں سب لوگ. دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کہتی ہے ابو جان آپ اس بندے کو ہمارے ہاں کام پر رکھ لیجیے، اور کام کرنے والے بندے کے ہاں دو خوبی جو ہونی چاہیے وہ دونوں ان کے ہاں کیا القوی الامین. ایک تو طاقتور ہو، کام کرنے کے لائق ہو، کمزور کو ہم کام پر نہیں رکھتے. نمبر دو امانت دار ہو، ہمارے گھر میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے. دونوں چیزیں اس بندے کے اندر ہیں. کیسے پتا چلا؟ کنویں کا پتھر ہٹایا، جو بھی سامان رکھا جاتا تھا وہ ہٹایا، پتا چلا طاقتور ہے. اور راستے میں کہا نہیں تم پیچھے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں. گویا کہ یہ بندہ نیک ہے، پاک دامن ہے، اچھا خاصا ہے، اچھا بھلا ہے، اس لیے یہ امانت دار بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. تو لڑکیوں کا باپ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی سے میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. مہر کیا ہوگا؟ تم ہمارے یہاں 8 سال کام کرو گے. 8 سال کام کرو گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر 2 سال اور کر کے 10 سال پورا کرتے ہو تو یہ تمہاری مرضی. فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا. لیکن وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشُقَّ عَلَيْكَ، میں تمہیں 10 سال کے لیے مجبور نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے، یعنی کسی قسم کا ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، ٹھیک ہے یہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ ایگریمنٹ پکا. ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، جو بھی ٹائم میں رہوں، چاہے 8 سال یا 10 سال، اس کے بعد جب جانا چاہوں تو ہمارے درمیان کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل، اور یہ دنیا کا وہ واحد نکاح ہے جس کا وکیل کون ہے؟ اللہ رب العالمین. جس کا وکیل اللہ رب العالمین ہے. تو لڑکی سے نکاح ہوا. کون سی لڑکی سے؟ وہی لڑکی جو بلانے گئی تھی، وہی لڑکی جو بلانے گئی تھی، اور جس کی کیا کوالٹی اللہ نے بتائی؟ شرم و حیا والی تھی. کیا پتا چلا؟ ریلز پر ٹھمکا لگانے والی عورتوں سے نکاح مت کرو، لڑکیوں سے نکاح مت کرو. آج کل دیکھیں آسان ہو گیا ہے، شادیوں میں جاؤ فوراً ویڈیو بنا کر کے یہاں ڈالو، وہاں ڈالو، اسٹیٹس پہ ڈالو، یہاں پھینکو، وہاں پھینکو، سارا بالکل پورا معاملہ جو ہے بگاڑ کر رکھا ہوا لوگوں نے. شرم و حیا والی لڑکی سے شادی کرو. شرم و حیا بہترین زیور ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اس ایک دعا کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگا، اللہ سے خیر کا سوال کیا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اس ایک دعا کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو گھر مل گیا، رہنے کا ٹھکانہ مل گیا، کام مل گیا، بیوی مل گئی، اور بیوی بھی ایسی جو نیک ہے، اور اگلے 8 سے 10 سال کی ٹینشن موسیٰ علیہ السلام کی ختم ہو گئی صرف ایک دعا کی وجہ سے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد 10 سال وہاں رہے. 10 سال میں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے. 10 سال کے بعد مدین سے نکلے، اور مدین سے جب اپنی بیوی کو لے کر کے نکلے، راستے میں انہیں طور پہاڑ پر ایک روشنی دکھائی دی، اور انہوں نے کہا سردی کا ٹائم ہے، چلو وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں. وہاں گئے تو اللہ نے پکارا ایا موسیٰ، کہ موسیٰ میں اللہ ہوں اور آپ ہماری طرف آ جائیے، یہ کوہ طور ہے، ہم آپ کو نبی بناتے ہیں، آپ کو پیغمبر بناتے ہیں. اس کے بعد کا کیا واقعہ، یہ پورا واقعہ آپ کو پارہ نمبر 9 کے حوالے سے اور پارہ نمبر 16 کے حوالے سے بتایا جا چکا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے کہ ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ پوری دنیا چاہیں کسی کو ہدایت دے دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر، امیر، قائد، ہمارے جو ہے سب کچھ، انہوں نے پوری زندگی یہ چاہا کہ چچا اسلام قبول کر لیں، لیکن ان کی زبان سے آخری کلمہ نکلا کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہیں.
انہوں نے भतीजे का दीन कबूल नहीं किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा लगा, लेकिन अल्लाह ने आयत नाजिल की, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि नबी आप जिसको चाहें हिदायत दे दें, नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। और हिदायत दो तरह की होती है, हिदायत की दो किस्में। नंबर एक हिदायत हिदायत इरशाद, यानी गाइड करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये हिदायत इरशाद है, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। उसके बाद की जो हिदायत है, हिदायत तौफीक, ये अल्लाह के हाथ में। आप अगर बात को कबूल करेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे, तब अल्लाह आपको तौफीक देगा और आपको हिदायत मिलेगी। ये वाला अल्लाह के हाथ में है। इसके बाद अल्लाह ने अपनी नेमतों का, सिफात का, खूबियों का, कमालात का तस्करा किया है, और एक बड़ी अहम चीज अल्लाह ने बयान की है, कहा इंसानों बताओ, अगर अल्लाह मुसलसल रात ही रात रख दे, मुसलसल कंटिन्यू रोजाना रात ही रात रहे, तो कौन तुम्हें रोशनी ला करके देगा? कौन तुम्हें रोशनी ला करके देगा? और ये बताओ कि अगर अल्लाह कंटिन्यू रोशनी ही रोशनी रख दे, हमेशा दिन ही दिन हो, कौन वो रातें तुम्हें ला करके देगा जिसमें तुम सुकून हासिल करते हो? कौन ला करके देगा? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है, कमाल है। इसलिए आप देखें कि रातों में अगर ना सोए बंदा 1 महीना 2 महीना, तो उसकी शक्ल सूरत, सेहत और तंदुरुस्ती सब बिगड़ करके रह जाती। क्यों? इसलिए कि रात को अल्लाह ने सुकून बनाया। वो जअल लिबासा, अल्लाह ने रात को लिबास कहा। जैसे लिबास पहन करके आप अपनी इज्जत महफूज कर लेते हैं, ऐसे ही रातों में आराम करके आप जो है अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बाकी रखते हैं, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बाकी रखते हैं। तो अल्लाह ने ये सवाल किया। उसके बाद इसी सूरा में एक और किस्सा अल्लाह ने जिक्र किया है। किसका किस्सा है? एनी गेस? उनका लुकमान में है। लुकमान का लुकमान में है। एक और बदमाश, फिरौन का साथी कारून। फिरौन का साथी कारून मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान में से था। इन्ना कारून काना मिन कौमी मूसा, कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था। फबगा अलैहि, लेकिन बड़ा जालिम था, और इसके जुल्म की वजह से फिरौन जैसे बड़े जालिम ने इसको ओहदा दे दिया, क्या? वजीर खजाना, फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना, और बहुत बड़ा आलिम भी था। आलिम यानी दुनिया के हिसाब से बहुत ज्यादा उसको इल्म था, और इसी इल्म के बल पर इसने इतनी दौलत कमाई कि अल्लाह ने कहा लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, इसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर और बॉडी बिल्डर लोगों की एक बड़ी जमात उठाती थी खजानों की चाबियां। आजकल के टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये सब उसके सामने पानी कम चाहे कानून के सामने। उसकी दौलत है खजाने की चाबियां, खजाना नहीं, खजाने की चाबियां उठाने के लिए बड़े बड़े ताकतवर लोगों की एक पूरी जमात उठाती थी, और लोगों पर बड़ा जुल्म करता था। टैक्स लगा 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 करके आवाम को परेशान कर रखा था, जैसे आजकल आवाम परेशान। कौन कहती थी, लोग समझाते थे, कारून क्या कर रहे हो, हमारे ही इलाके के हो, हमारे ही अपनी कौम के हो, ये सब मत करो, तकब्बुर मत करो। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। दुनिया में हो तो दुनिया में रह करके अपनी आखिरत की फिक्र करो। दुनिया कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन आखिरत को फरामोश न करो। और जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया, तुम भी अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करो। जमीन में फसाद मत फैलाओ, अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। तो वो कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, है कौन अल्लाह? किस अल्लाह ने दिया मुझे ये सब? किसी ने नहीं दिया, ये मैंने अपने इल्म के बल पर कमाया, घमंड। तो अल्लाह ने कहा अवलम यालम, क्या इसे नहीं पता कि इससे पहले कितने लोग आए जो बड़े ताकतवर थे और बहुत बड़ी तादाद और लश्कर के मालिक थे, माल उनके पास ज्यादा था, अल्लाह ने उन सबको हलाक कर दिया। इसको नहीं पता? बताओ इसको। कौम आद, कौम समूद, बड़ी बड़ी कौमें आई गुजर गई, सबको अल्लाह ने हलाक कर दिया। इसे बताओ, इसे समझाओ। और कारून अपने लश्कर के साथ खूबसूरती और पूरा जो ज़ेब जीनत के साथ निकलता था, तो सारे दुनिया वाले जो दुनिया परस्त, जिनको सिर्फ दुनिया चाहिए, वो देख करके हैरान होते थे, तमन्ना करते थे, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, काश हमारे पास भी कारून की जैसी दौलत होती। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कारून तो बड़ा लकी आदमी है। जैसे हमारे बिल्डिंग देख करके, या अंबानी की बिल्डिंग, मुंबई में सबसे बड़ा महंगा घर, पर्सनल घर किसी का है पूरी दुनिया में, तो सबसे महंगा घर जो अंबानी का, पूरे लोग देखने के लिए आए अंबानी का घर। काश हमारे पास भी होता ना। किसी की गाड़ी देख लो,
किसी का बंगला देख लो, काश हमारे पास, बड़ा लक्की आदमी है, इसके पास तो सब है, बड़ा लक्की आदमी, ऐसे कहते थे लोग। आपको क्या पता कि इस लक्की आदमी है ये वाकई या अनलक्की है? लेकिन जो इल्म वाले थे वो कहते थे, इन लोगों को समझाते थे, वही लकुम, अफसोस है तुम्हारे ऊपर, सवाबुल्लाहि खैर, अल्लाह के पास जो है वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन किसके लिए है? लिमन आमन व अमिल सालिहा, जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और दुनिया में जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर क्या करे? सब्र करे। वला युलक्काहा इल्ला साबिरून, अल्लाह के पास जो है वो सब्र करने वालों को मिलेगा। अब अल्लाह ने क्या किया, एक लंबी मुद्दत तक कारून का जुल्म चला, उसका घमंड चला, उसका तकब्बुर चला, और फिर अल्लाह ने एक दिन कारून को उसके खजाने के साथ, उसके महल के साथ, पूरा सब कुछ अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया। कहते अल्लाह ने, हमने उसको जमीन में धंसा दिया, उसके महल के साथ, उसके खजाने के साथ। न फिरौन बचा सकता था, न बचाने के लिए आया, कोई लश्कर नहीं, कोई जमात नहीं, कोई जो है साथी, कोई दोस्त बचाने के लिए नहीं आया, और न खुद वो अल्लाह से इंतकाम और बदला ले सकता था। अब जब कारून को अपनी निगाहों के सामने वही तमाम लोगों ने डूबते हुए देखा जो कल तक कारून के जैसा बनने की तमन्ना कर रहे थे, जब कारून को जमीन में धंसता हुआ देखा तो क्या कहने लगे? लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ बिना, अगर अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान न किया होता तो आज हम भी कारून के साथ धंसा दिए गए होते। अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहो, अल्लाह से मांगते रहो, फजल का सवाल करते रहो, लेकिन दूसरों के माल को देख करके ना हसद का शिकार हो और ना ही शिकवे शिकायतें, ना ही ये कहना कि मेरे पास तो नहीं है, उसके पास है, बड़ा लकी आदमी, ऐसा है वैसा है। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश रहिए और उसी पर कनाअत करिए। अल्लाह ने फरमाया ये कारून है, इसका वाकया हमने बयान किया है जिसके अंदर मुत्तकियों के लिए इबरत और नसीहत है। उसके बाद सूरतुल अनकबूत का आगाज होता है। जिस पारे में अनकबूत का मतलब होता है मकड़ी, स्पाइडर, मकड़ी का तस्करा अल्लाह ने किया है। इसकी इब्तिदा में अल्लाह ने ईमान वालों के बारे में कहा कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं ना, समझते हैं अरे हम मुसलमान हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह कहते हैं क्या लोग ये समझते हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी सिर्फ इसलिए कि ये लोग ईमान ले आए? ईमान वालों की तो और ज्यादा आजमाइश होगी। अल्लाह ने कहा पहले के लोगों को भी हमने आजमाया और आज के लोगों को भी हम आजमाएंगे। किस लिए? ताकि सच्चा कौन है झूठा कौन है ये वाज़ेह हो जाए। उसके बाद अल्लाह ने ईमान वालों का और तस्करा किया, उनका बदला बताया है। फिर कुछ ऐसे लोगों का तस्करा किया जो दूसरों को बुराई की तरफ बुलाते हैं और क्या कहते हैं, अरे यार देख लेना क्या जाता है, मैं देख लूंगा, सब संभाल लूंगा। यानी कोई बुराई चीज बुराई की तरफ बुलाते हैं तो दोस्त के दिल में ख्याल है अरे यार नहीं ये देखने वाली चीज नहीं है, मैं नहीं देखता, ये ले सिगरेट पी, तो बोलता नहीं पीता, अरे देखा जाएगा यार, मैं देख लूंगा, सब संभाल लूंगा। ऐसे ही बहुत से उस जमाने में बुरे लोग थे जो ईमान वालों को कुफ्र की तरफ बुलाते थे और कहते थे घबराओ नहीं, अगर इसकी वजह से गुनाह मिलेगा तो हम तुम्हारे गुनाह का बोझ उठा लेंगे। तो अल्लाह कहते हैं कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हाँ, जो इंसान बुरा करेगा उसको बुरा बदला मिलेगा और अगर किसी को बुराई की तरफ बुलाता है तो बुराई की तरफ बुलाने का भी बुरा बदला उसको मिलने वाला है। इसलिए किसी को भी बुराई की तरफ दावत मत दीजिए। कभी आप बुराई से खुद भी बचिए, लेकिन अगर खुद बुराई कर रहे हैं तो ये बुराई दूसरों को मत बताइए, बुराई की तरफ दावत मत दीजिए। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का नाफरमान कौमों का अल्लाह ने तस्करा किया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का, और इन सब कौमों का तस्करा करके इनकी हलाकत और इनका अंजाम जिक्र किया। और अल्लाह ने कहा फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबि, हमने हर एक को उसके गुनाह के जुर्म में पकड़ा। किसी को हमने जमीन में जिंदा धसा दिया, किसी को पानी में डुबो दिया, किसी को चीख के जरिए हलाक किया, किसी को जो है और किसी तरीके से हमने हलाक बर्बाद किया। ऐसा क्यों किया हमने? क्या अल्लाह जालिम है? वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहु, अल्लाह जुल्म नहीं करता, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लोग अपने ऊपर जुल्म करते हैं, यानी शिर्क और कुफ्र करते हैं, अल्लाह की बात नहीं मानते, तो अल्लाह ताला क्या करता है, उनको सजा देता है। और एक आखिरी बात, अल्लाह ने मकड़ी की मिसाल जिक्र की है। मकड़ी की मिसाल किसके लिए? उन लोगों के लिए जो अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को माबूद बनाए बैठे हैं। क्या समझते हैं कि ये माबूद जिनको हमने बनाया हुआ है ये हमें बचा लेंगे। कहा? अल्लाह के यहाँ अगर सजा मिलेगी तो बचा लेंगे, कब्र के अजाब से, आखिरत में जहन्नम के अजाब से, सबसे बचा। तकिया लगाए बैठे, टेक लगा मस्त में, हमारे पीर साहब, हमारे फला वली, हमारे फला साहब, खाजा साहब, ये साहब वो साहब बचा लेंगे हमको। तकिया बिल्कुल सहारा किए हुए हैं। जैसे मकड़ी घर बनाती है और घर पर सहारा लगा करके
घर पर तकिया लगा करके पूरा एतमाद में रहती है कि मेरा ये घर मुझे बारिश से, पानी से, हवाओं से, आंधी से, तूफान से बचा लेगा, वो ये समझती है बचा लेगा। लेकिन अल्लाह ने कहा वइन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, घरों में सबसे कमजोर घर इसी मकड़ी का होता है। जैसे वो तकिया लगा कर बैठी है कि मेरा घर मुझे बचा लेगा, लेकिन आंधी से उसका घर उसको नहीं बचा सकता, घर भी जाएगा, मकड़ी भी जाएगी। ऐसे ही जो लोग अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत करते हैं और ये समझते हैं कि ये लोग हमें बचा लेंगे, तो अल्लाह कहते हैं ये जिनकी इबादत कर रहे हैं उनसे भी सवाल होगा, और जो लोग इबादत कर रहे हैं अल्लाह इनको उठा करके जहन्नम के अंदर डाल देगा और इस सहारे का कोई भी फायदा उनको नहीं होगा। ये मिसालें अल्लाह ने बयान की हैं ताकि हम समझें, गौर फिक्र करें, लेकिन समझता वही है जिसके पास इल्म हो। इल्म हासिल कीजिए, इल्म की वजह से हिदायत और जलालत आप फर्क पैदा कर पाएंगे और जलालत से बच करके अपने आप को हिदायत के रास्ते पर बाकी रख सकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।